Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student. Our new lesson is on page 48 and page 49. So, my dear students, I want you to open on this page and follow me to participate me and answer all the questions on this lesson. Okay, good. Our lesson today is expansion units 1 to 3. It's on your student book, pages 48 and 49, as I told you before. Today, inshallah, we are going to answer some exercises about the roles I explained before. This is the first part. The second part, I am going to show you some important sites to enhance your English, as I told you before in the last lesson. The third and last part is end the lesson with a short answer question on the class point. Okay, now my dear students, let's go to your student book on page 48. I want you to open on this or these pages and follow me to answer all the questions related to the roles we talked before. Let's start with exercise A. As you see here, my dear students, on exercise A, he wants you to write a response question, include the word in parentheses and either to or enough. At first, I want a student to remind me when we have to use to and when we have to use enough in sentences. ها، في البداية كده عاوزين طالب بسرعة كده يقول لنا يعني امتى بنستخدم to وامتى بنستخدم enough. اتفضل يا عمر. Good morning, Mr. Morning, Omar. Good morning, my dear. We used to before adjectives and adverbs, Excellent. and we use enough before nouns and after adjectives and adverbs. Excellent. ممتاز. برافو عليك. يبقى to before adjectives or adverbs. Excellent. But enough huh? Before nouns. But enough after. Enough, yes, after. After adjectives and before nouns. صح؟ Yes. Excellent. ممتاز. برافو عليك. برافو يا عمر. طيب عمر, I will read the example he gave us and I want you to answer number 1, okay? Okay. The example he gave us, why are you getting rid of this rug? And the word here, warn. He wants you to to use this word in sentences with enough or to. So we have to say it's to warn. يعني هو محتاج ان احنا نجاوب زي ما انتم شايفين يا شباب كده، محتاج ان احنا نجاوب على السؤال وبنستخدم الكلمة اللي في الأقواس، وإذا كانت صفة زي ما زميلكم قال بنستخدم قبلها to. إذا كانت صفة أو ظرف بنستخدم قبلها to. إذا كانت طبعا، وممكن إن أنا أستخدم enough، ولكن enough هتيجي بعد الصفة أو الظرف. ولو الكلمة اللي في الأقواس اسم بنستخدم معاها enough، ما ينفعش معاها to نهائي، فهقول enough واجيب بعدها النون اللي موجود. فهو هنا طبعا اللي موجود معانا دلوقتي adjective، صفة. فهو بيقول لك ايه why are you getting rid of this rug. طبعا انا هديله السبب، هقول له because او هقول على طول it's to warn. Now Omar, I want you to read number 1 and answer it. Okay, number 1.
Why can't we make a cake before the guests arrive? ها. نستخدم معاها طيب. واو، جايب لك كلمه تايم، هترد انت وتستخدم تايم في العباره اللي انت هترد بيها. ممكن أقول because we. Do you understand the question at first? Yes. What does it mean in Arabic? يعني ليه إحنا ما بنصنعش الكيكة قبل ما الضيوف يوصلوا؟ تمام، ليه ما بنسويش الكيكه او بنصنعش الكيك قبل ما يجي الضيوف، قبل ما تصل الضيوف؟ فانا هديله سبب لكده. ها. Because we haven't enough time. لو قلت haven't، لو قلت haven't هتجيب معاها verb another verb. وطبعا انا شايف ان الجمله في البريزنت سمبل، فما تقولش haven't، ممكن تقول don't have because we don't have. ها. Because we don't have enough time. excellent excellent excellent، ممتاز. لان time هنا adjective ولا noun؟ لا أنا. noun، عشان كده بنجيب قبلها enough. يبقى Yes. because we don't have enough time. excellent، ممتاز يا عمر، برافو عليك. thanks a lot. thanks for you. ممتاز. طيب now I want another student to answer number 2. طبعا زي ما انتم شايفين احنا نقدر نقول we don't have enough time او there isn't enough time، يعني ممكن اقول اكثر من رد. طيب number 2. ها. يلا الشباب اللي موجودين معانا، ها، عاوزين الجميع زي ما احنا متعودين كده، الجميع يحاول ويشارك ويجرب، مفيش اي مشكلة خالص. طيب نمشي كده بالقائمة اللي معانا. احمد حمد، احمد احمد حمد. طب احمد مصطفى، انس سعد، ها، بسام محمد، طيب تركي ايمن، ثامر مناحي، ها. مفيش، يعني الناس دي كلها مش موجودة، يعني ظاهر اسماء فقط انما الناس مش موجودة. طيب اتفضل يا لي. Okay, مسار. Number 2. Why are you turning on more lights? يس. هو مستر عاوزني أطبق على دارك. هو عاوزك تستخدم دارك في الرد اللي انت هتقوله. ها. It's too dark. excellent excellent، باختصار كده because it's too dark. Yes, مسار. ممتاز، برافو عليك يا ليث. excellent. نشوف كده الرد. ممتاز، برافو برافو. it's too dark. طيب number 3. ها. الشباب اللي موجودين، الإجابات سهلة والجمل سهلة جدا، مفيش أي مشكلة. ها. حسن ناصر، خالد سعد. أنا عاوز بس أعرف الناس اللي موجودة معايا، يعني مين اللي موجود وبيشارك ومين اللي موجود وكأنه مش موجود. ها. طيب ريان ماجد، عبد الرحمن سعود، عبد الرحمن يونس، عبد العزيز عبد الهادي، عبد العزيز محمد الرويثي، عمرو خالد، عمرو، محمد سريحان، يا للأسف. طيب الناس اللي موجودة ومستعدة للمشاركة ترفع يدها كده لعند ما الناس تبدأ تنتبه كده وتشارك. الناس اللي موجودة، إذا كان يزيد موجود، إذا كان عمر موجود، إذا كان يوسف فاضل موجود، الناس اللي هي بتشارك ومستعدة للمشاركة دايما ترفع يدها كده.
طيب ناخد عمر تاني، اتفضل يا عمر. Okay, Mr. Number 3. Why don't you like driving with him dangerously? أقول driving with him is too dangerously. هتقول ايه؟ ايه؟ Driving with him is too dangerously. Dangerously. آه، او ممكن نقول he drives dangerously. يعني ممكن نجيب فاعل، لان هو بيقول لك ليه why don't you like driving with him، فهنقول كده he drives too dangerously. يعني انا ما بحبش Okay. انا اركب معاه او اقود معاه او كده، لان هو بيسوق بطريقه خطيره جدا يعني. طيب ممتاز يا عمر. عمر I want you to answer number 4 also. Okay. Why don't you like this landscape? Trees. Hmm. ممكن أقول it doesn't have enough trees. It doesn't have enough trees. Excellent. ممتاز، برافو عليك. برافو يا عمر. Excellent. ممتاز. طيب اتفضل يا ليث. Yes, مسار. Number 5. Why isn't running in the marathon this weekend lazy? Yes. هو الضمير راجع إلى واحد يعني because he is too lazy، لأنه كسول، فاهم؟ ماشي، ما في إنه يشارك، كثير كسول، تمام فطبيعي ما راح يشارك في الماراثون. تمام. هو فعلا الضمير راجع على شخص، هو بيقول لك why isn't he، يعني ليه هو، ففعلا انا هبدا به، هقول he ايه بقى؟ He is too lazy. he is too lazy. Excellent. طيب number 6. طب why don't you like small rooms? Yes. هو هذا مثل زي الفوبياس، هذا اللي هو كلاستر تروبي. Yes. طيب I want you to think and give me the right answer. يعني فكر عادي، ولكن يعني ايه، اعطيني الجواب الصحيح. the small rooms make me claustrophobic أو كولستروفوبيك. يا مثلا. كولستروفوبيك. ماشي. كولستروفوبيك اللي هي afraid of small or enclosed spaces، زي ما انت قلت كده، يعني يس مثلا. تشبه الايه الفوبيا من شيء يعني. تمام. يبقى ممكن نقول they make me feel too claustrophobic. أنا قلت the small rooms make me claustrophobic. ماشي تمام. ما هو انت، ما هي they تعود على الرومز او الرومز تمام، ممتاز. اللي هي فلاس. تمام. برافو عليك يا ليث. اكسلنت. ممتاز. برافو عليك. يعطيك الف عافية مثلا. Thanks a lot. طيب now my dear students, I want to go to another exercise. I want to go to exercise B. On this exercise, he wants us to form sentences by combining items from boxes A and B. يعني هو عاوزنا نعمل عملية ربط بين الجملة في الصندوق أو المربع الأول، نربطها بالجملة أو بقيتها البقية في المربع الثاني اللي هو بوكس بي. تمام. وطبعا لما هنوصل الجملة هنقرأ الجملة أو هنعدل تركيب الجملة، يعني نبدأ بالجيرند. وطبعا احنا كنا خدنا قبل كده ان احنا we can start with the gerund as a subject of the sentence، يعني ان احنا نقدر نبدا بالجيرند كفاعل للجمله، زي المثال اللي هو مديهولنا كده losing your keys is irritating. يعني هو عاوزني ان انا اوصل الجمل ببعضها واكملها، وبعدين اعمل عمليه تعديل للفيرب اللي هو بادئ به الجمل. التعديل ده هيكون ازاي؟ ان انا احول الفعل لجيرند، اضيف ليه اي ان جي. طيب who can start؟ اول واحده طبعا في الاوت فورمز، عاوز نوصلها بالجزء الخاص بيها ونعملها جملة زي ما احنا قلنا كده. Who can start؟ طيب اتفضل يا ليث.
لعند ما الناس كده تركز معانا. تمام. fill out forms. يس. ها. تمام، انا لازم اطبقها مع جمله في البي. لازم توصلها بجمله في البي بالبقيه ليها عشان تدي معنى يعني. تمام. هي تنفع مع بورينج. ممتاز فعلا، وهي تمشي فعلا مع بوري. طب الى fill out forms تنفع تكون fill out forms اللي بتكون is boring. اكسلنت. يبقى بس هنقولها، بس هتبداها بفيل. احنا قلنا هنبدا بايه؟ بالجيرند. يبقى هقول ايه؟ feeling. يبقى filling out forms is boring. تمام. اكسلنت ممتاز، برافو عليك يا رجل. ثانكس ا لوت. طيب يوسف، اتفضل يا يوسف. Good morning, Mr. جود مورنينج يوسف، اتفضل. Letter مم. تنفع. Lettering is responsible. letter، هتقول letter ايه؟ Is responsible. responsible. Lettering is responsible. يبقى نقولها lettering is responsible. ممتاز، اللي هي دي. ممتاز، برافو عليك. اكسلنت برافو يا يوسف. ثانكس ا لوت. طيب اللي بعدها يا شباب. ها. اللي هي طبعا اللي بعدها هو عاملها لنا في الاكزامبل فوق، اللي هي loss your keys. هتبقى losing your keys is irritating. يعني هو نمبر 3 بالفعل هو معطينا الجواب ليها او هو حلال. طيب نمبر 4 اللي بعدها. ها. يلا يا عمر، اتفضل يا عمر اللي بعدها. Okay, Mr. Read about scientific discoveries. Yes. Scientific discoveries. هو discoveries يعني ايه مستر؟ اكتشافات. اكتشافات. ممكن أقول reading about scientific discoveries is very exciting. is very exciting. وممكن اقول is very او is fascinating. ممتاز، برافو عليك. ممتاز. طبعا هو هنا ممكن ان انا اوصل يعني باكثر من صفه، يعني على اساس الصفه اللي انا محتاج ان انا اقولها يعني. ممتاز، برافو عليك. يبقى ممكن نقول reading about scientific discoveries is fascinating او is exciting. Excellent. ممتاز، برافو عليكم يا شباب. طيب now I want to go to another exercise. I want you to answer the rest of this exercise B. طبعا الناس يعني الباقي من هذا السؤال، كل سؤال كده اي شيء يتبقى منه هنحله بنفس الاسلوب ونفس الطريقه. طيب now my dear students I want you to go to page 49. هنروح على صفحه 49. Okay, as you see here on exercise D on this page, he wants you to use the words to write superlative plus present perfect questions. Then ask and answer the questions with a partner. يعني هو عاوزنا ان احنا نعمل سؤال وجواب، طبعا بنستخدم المعلومات اللي هو معطيها لنا، وبتكون بنستخدم فيها السوبرلاتيف adjectives اللي هي the most، وبعدين نجيب اللونج adjective او نجيب the short adjective est. يعني يا اما the most والصفه الطويله، يا اما the وبعدين نجيب الصفه القصيره واخرها est. وطبعا في الحاله دي بنستخدم معاها البريزنت بيرفكت. البريزنت بيرفكت اللي هو بيتكون من ايه البريزنت بيرفكت؟ ها. I want a student to remind me what is the present perfect, and I want you to give me the form and when we have to use it. Okay. اتفضل يا عمر. present perfect الفورم يعني بتاعه اللي هو has or have plus past participle. Excellent. ممتاز. have or has plus past participle.
have with what from subject, pronouns or nouns. have plus you, we, they. have يبقى معاها ال we, you, they and I. Yes. Singular or plural nouns? No, plural nouns. Plural. Okay. What about has? As he, she, it. Singular nouns. He, she, it. With singular nouns. Excellent. When we want to use the superlative adjectives, we can use or we have to use the present perfect. So, Omar, I want you to look carefully at this example. Interesting class take. هنشوف هو عمل ايه في الكلمات دي عشان يعني هتبدأ تسأل وليث هيشاركك الجواب. اتفضل يا ليث، ارفع يدك. ليث. اتفضل يا ليث. I want Omar to ask and I want Laith to answer, okay? As here in this example. يعني زي المثال ده كده. Interesting class take. هو لما جه يعمل سؤال قال what is the most interesting class you've ever taken? What is the most interesting class اللي هي you have ever taken. لما جه يجاوب اعطى بقى الاجابه طبعا يعني ايه تكون مناسبه للسؤال وخلاص، يعني مش اجابه محدده. فهو قال ايه؟ Earth science is the most interesting class I have ever taken. Okay. Now Omar, I want you to look carefully at number 1, Omar and Laith, and give me the question and answer. Okay. Beautiful place. Okay. What is the most beautiful place you have ever visited? I see, Laith, you want to ask, not answer, but I see you have to answer. Okay. طيب ما فيش مشكلة. طيب السؤال مرة تانية وعمر يجاوب إن شاء الله. Okay. What is the most beautiful place you have ever visited? ها يلا يا عمر. I have ever visited هو بيقول لك Cairo Garden. يعني Cairo Garden is the most beautiful place I have ever visited. Excellent. ممتاز. number 2. طيب. هي exciting طب city. انتظر بقى، احنا دلوقتي كده يا ليث يعني من حقنا نعكس بقى. تمام. اتفضل يا عمر اسأل وليث هيجاوب. What is the most exciting city you have ever visited? Yambo is the most exciting city, I think. Yambo is the most exciting city I have ever visited. I have. Yes, ما هو انت لازم تكمل عشان تطبق القاعدة اللي هو طالبها. I تمام. have ever visited. Okay. Excellent. ممتاز يا شباب، برافو عليكم. I'd like to thank you عمر and Laith. Thanks a lot. برافو عليكم يا شباب. طيب now I want another 2 students to ask and answer. أنا شايف أحمد ياسين رفع يده. يوسف فاضل فين؟ يوسف، أحمد ياسين ويوسف. يوسف. طيب أدي أحمد ياسين. اتفضل يا أحمد. Hello, Miss. Hello أحمد. يوسف، اتفضل يا يوسف. Hello يوسف. Now I want you to ask and answer about 3. أحمد هيسأل ويوسف يجاوب وبعدين نعكس. Okay, Miss. 3. Tall building. C. Okay. What is the tallest building you have ever seen? Excellent. The tallest building I have ever seen is the Burj Khalifa. Excellent. ممتاز. برافو. طيب نعكس بقى. I want يوسف to ask and I want أحمد to answer. يعني اللي سأل المرة دي يجاوب. يلا. طيب. What is the best book you have ever read? The best book I have ever read is the Quran. Excellent.
Excellent. برافو عليك يا احمد، برافو عليك يا يوسف. Thanks a lot my dear students. برافو يا شباب. هو ده بقى، هو ده اللي انا محتاجه، محتاج الناس تشارك وتحاول، يعني حاجه جميله جدا مشرفه بصراحه. بارك الله فيكم. طيب تمام. Now my dear students I want to go to another exercise. It's on the same page. هنروح بقى على exercise اخير معانا في الصفحه، اللي هي صفحه 49. صفحه 49. Exercise E, he wants you to rewrite each sentence as the and the comparative. As you see here in this example, he has been getting more exercise. He has been feeling better. As I told you, my dear students, before, we use the and the comparative if we wanted to say that the first sentence has an effect on the second one. يعني لما نيجي نقول ان الجمله الاولى عليها تاثير على الجمله الثانيه او كده، بنستخدم the and the comparative. As you see here in the example, the more exercise he gets, the better he feels. Now I want a student to give me an answer to number one. But quickly, please, my dear students, to take 2 or 3 questions and go to the next part of the lesson of today. هناخد جملتين او 3 وبعدين ننتقل للجزء اللي بعد كده. مش عاوزين بس نضيع وقت عشان الجزئين اللي جايين مهمين جدا. Who can give me a sentence using the and the comparative for the first sentence? يلا يا شباب كده، انا شايفكم بتفكروا ومستعدين، يعني بتحاولوا تستعدوا للمشاركه. انا عارف كده كويس. the one who is ready please raise your hand. طيب انا شفت كده اللي استعد. يوسف، اتفضل يا يوسف. Okay. Number 1 تكون the more she study anthropology, the more she becoming fascinated with it. The more, again, the more. The more she been study anthropology, the more she became fascinated with it. Okay, let's see the answer. We can say the more she studies anthropology, the more fascinated she becomes. Okay, طيب now let's give the opportunity to Laith. Thanks for you, Yusuf. Thanks a lot. اتفضل يا ليث. Yes, Masar. We are getting closer to summer. I am getting excited. ينفع أبدل more بcloser صح مسار؟ طب هو مديها لك closer صح كده؟ فاستخدم closer. يبقى استخدم closer. اصل هتجيب more تمام. من ايه؟ يعني ما هي دي المشكله الاشكاليه يعني. The closer we got to summer, the more excited I get. Excellent. Let's see the answer. The closer we get to summer, excellent, the more excited I get. برافو عليك. برافو. Thanks a lot, Laith. Now let's go to عمر. اتفضل يا عمر. اوكي مستر، اقول الاجابه على طول. Okay, give me the answer. اوكي ممكن نقول the funnier the joke, the harder people laugh. Excellent. The funnier the joke, the harder people laugh. Excellent, عمر. برافو عليك يا عمر. Thanks a lot. Now, my dear students, I want you to complete these questions. I want you to answer them because you have to go to the next part. لازم أروح على الجزئية اللي بعد كده. طبعا الجزئية اللي بعد كده خاصة ببعض المواقع اللي أنا كنت عرضتها عليكم بالأمس. يا ريت يكون الناس جربت المواقع دي. طبعا في الشات انا هرسل لكم، انا كنت ارسلت امس ال3 مواقع الاولانيين، هرسل لكم المواقع اللي هي الخاصه بالسبيكينج. طبعا as I told you before, these sites can enhance your English. يعني المواقع ديت ممكن انها تحسن عندك اللغه الانجليزيه كتير جدا يعني. طيب يعني لو جينا كده الموقع هو الاولاني. طبعا في الشات هتلاقوا المواقع ديت، الناس اللي هي عاوزه تحتفظ بالاشياء ديت
واللي حابه انها تستخدمها في تحسين اللغه الانجليزيه تقدر تدخل على الموقع ويشوف جمال الاشياء اللي موجوده والمعلومات والاستفاده اللي ممكن يستفيدها من المواقع اللي زي كده. دول الموقعين اللي هم خاصين بالسبيكينج. طيب لو انا خدت اول موقع كده وعملت تجربه، الموقع الاول اهو هناخده كوبي وهنروح على جوجل ونديله لصق ونضغط انتر، هيفتح لك مباشره الموقع. If we look carefully at this site we can benefit a lot. طبعا هنلاقي في موضوعات موجوده عندنا هنا يعني خاصه بالسبيكينج او تساعدني في السبيكينج. تمام. هو بيقول ايه هنا الجزئيه اللي بيقولها او الجمله اللي بيقولها our goal is to help you learn English speaking so you can speak English fluently, improve your spoken English free. هتقدر ان انت تحسن من التحدث وتتكلم بطلاقه في اللغه الانجليزيه، والكلام ده هيبقى بالمجان يعني. فلو جينا ضغطنا على الرابط الاول اللي هو ده، هيحولني لصفحه اخرى ناخد منها هنا كده بيقول لك English Basic Lessons، دروس هي دروس اساسيه في اللغه الانجليزيه. نيجي على English Speaking Basic 1 نضغط عليها، هيحولنا ايضا على جزئيه او مكان اخر في بعض العبارات المستخدمه كثيرا وازاي ان احنا نستخدمها في السبوكن لانجوج. لو جينا ضغطنا على basic of I am basic usage اللي هو الاستخدام الاساسي ل I am، هنشوف هو بيقول فيها ايه اهو. بص هنلاقي هنا مديني استماع ليها. I'm is an abbreviation for the word I am. It is used in combination with other words to tell someone about yourself or to describe something you are doing. Here. تمام. وهتبص تلاقي تحت مديني examples، وهتلاقيه ناطق للاكزامبلز ديت في الاوديو سكريبت. يعني هتلاقي مديني مثال اهوت اللي هو I am so tired. I am جايب لي اي مثال او اي عباره ممكن اقولها وانا بقول I am. تمام. ده الموقع الخاص بمهاره السبيكنج، نقدر ان احنا نجربه ونشوف، وان شاء الله باذن الله يكون فيه استفاده جميله جدا. طيب now my dear students I want to go to the last part of the lesson of today. طبعا دي المواقع اللي انا كنت عرضتها لكم امس، دي المواقع اللي ممكن نستفيد منها الكثير والكثير. وزي ما انا وعدتكم كل حصه ان شاء الله بناخد رابط او رابطين ونبدا نشوف هو يعني التعامل معاهم ازاي على اساس ان انتم تجربوا. طيب نروح للجزئيه الاخيره زي ما احنا قلنا اللي هي a short answer question. يعني انا محتاج بس محتاج اجابه مختصره للسؤال اللي انا هعرضه قدامكم دلوقتي على الشاشه. طبعا كلنا هندخل على الرابط اهو. الرابط اهو يا شباب، يلا بسرعه كده. احنا عاوزين الدخول على الرابط يبقى اسرع ما يكون، الدخول على الرابط يكون اسرع ما يكون. طبعا الناس اللي هي مش هتقدر تدخل تعمل عمليه مسح للرابط او كده بالجوال، زي ما انا قلت لكم تقدر تدخل من على الجوجل سيرش وتكتب كلاس بوينت وتضغط وتختار اول شيء وبعدين تضع كود الغرفه اللي موجود قدامنا وتبدا تتحصلنا وتحل معانا الاسئله اللي موجوده. طبعا هو سؤال واحد يا شباب وبندي له اجابه مختصره فقط وبيتعلق بالدرس اللي احنا كنا بنشرحه اليوم. انا دلوقتي شايف عمر وليث واحمد ياسين ويوسف فاضل. فين بقيه الشباب؟
طيب كده انا مضطر ان انا اقفل الباركود وافتح الاختبار، والناس اللي تدخل زي ما انا قلت لكم من على جوجل وتكتب كلاس بوينت وتختار اول اختيار وتضع الرابط وتكتب اسمها، هيحولها مباشره للاختبار اللي احنا عارضينه. طيب نبدا كده يا شباب، قدامكم دقيقه تكونوا مديني الاجابه الصحيحه للسؤال ده، اللي هو طبعا هنا بيقول لي write a response to this question using either to or enough with the word in parentheses. Why don't you like this couch? And I want you to use the word comfortable. Okay, let's start. طبعا عند انتهاء الدقيقة أنا هقفل وبعدين أشوف الإجابات بتاعتكم يا شباب. يلا اللهم معين. برافو برافو برافو. طيب نشوف كده الإجابة. هنا طبعا بيقول، ثانية واحدة كده عشان أشوف السؤال. Why don't you like this couch comfortable؟ فأنا شايف كده I don't feel it's comfortable enough. طيب نشوف because he is not too comfortable. He isn't too مش هنقول he بقى، هنقول it. طيب ولكن يعني أشكرك يا عمر. طيب نشوف ليث. it isn't comfortable enough. برافو برافو يا شباب. طيب ممتاز. طبعا لو جينا نعمل show like the answer، طبعا انا كلكم ممتازين في اجابتكم، برافو عليكم. نشوف الاجابه الصحيحه هتبقى it isn't comfortable enough. دي الاجابه الصحيحه. برافو يا شباب. And at the end I'd like to thank you for your attendance and for your participation. Thanks a lot. Thanks for any student participate me today, and I hope you answer all the questions I give you as a homework, my dear students.